Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa dikumpulkan di webinarnya Al Wildan insyaallah. Dan salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi generasi penerus dan mendapatkan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat Wakil Presiden Direktur Ustadz Mutakin MPD, dan yang terhormat kepada Direktur Pendidikan Awildan 4, Ustadz Rizky MPD, dan yang terhormat kepada Kepala Sekolah TK dan Playgroup Ustazah Nuning, yang alhamdulillah semua sudah berada di webinar di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan yang terhormat juga bagi Abu dan Umu yang hari ini mengikuti dan menyaksikan sosialisasi TIC untuk unit TK, Playgroup, dan SD. Ya, baik, insya Allah untuk acara kita mulai saja dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan masya Allah di tengah-tengah saya ada siswa, ya masya Allah, dan insya Allah kita dengarkan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Raufa Habibi. Raufa Habibi, silakan. Baca. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعرفكم بنفسي. أنا محمد روفة حبيبي. عمري 7 سنوات. أسكن في جولدن ستون تانغران. أنا إندونيسي. أنا من إندونيسيا. أدرس في مدرسة الولدان الإسلامية. أتعلم فيها القرآن والفقه والعقيدة واللغة العربية والإنجليزية. هوايتي سباحة ورياضة الجري. أنا سعيد وأحب مدرستي. شكرا أمي، شكرا أبي، وشكرا معلمتي وأساتذتي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وداعا إلى اللقاء. يا حبيبي، أي سورة تقرأ يا حبيبي؟ سورة النجم. النجم، تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى.
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا خلاص. Masya Allah, barakallahu fik ya Habibi. Habibi, fi ayu faslin anta ya Habibi? أنا في الصف الأول مركز. Masya Allah. Abu wa Umu, Rofa Habibi ini merupakan kelas 1 markas ya. Masya Allah. مركز إخوان. Rofa Habibi, kam juz'an tahfad minal Quran? حفظت 4 أجزاء الحمد لله. Masya Allah. Abawa Umu, alhamdulillah, Masya Allah. Ini peserta didik kita yang kelas 1 dan alhamdulillah beliau ini Rofa Habibi ini sudah hafal 4 juz ya. Juz 30, Juz 30, Juz 29, Juz 28, Juz 27. Tapi masih surah Najm. Masya Allah. Dan alhamdulillah di awil dan alhamdulillah jika siswa atau peserta didik kita yang sudah hafal dalam 1 juz maka biasanya suka langsung dites oleh Syekh langsung dari Yaman, salah satunya oleh Syekh Ahmad Al-Yamani. Ya, alhamdulillah beliau salah satu sudah dites ya dan sudah mendapatkan sanad ya dari syekhnya. Alhamdulillah. Masya Allah dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Direktur Pendidikan Awil dan 4 ya, kita sapa saja. Assalamualaikum Ustaz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Tadi saya sudah mendengar Masya Allah murotal tilawatul Quran dari Rofa Habibi. Masya Allah menggetarkan hati. Masya Allah, mumtaz ya. Mungkin Ustaz Rizky mau bertanya kepada Rofa Habibi. Tafadhol. Yeah, of course, I believe that the parents would very curious to know how could Habibi in such a grade 1, in level 1, he could recite the Quran very well. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. But later on, inshallah, I can explain the whole things about this, inshallah, after the kindergarten's presentation, of course. But now, Habibi, Yeah. could you please maybe tell us a bit, how did you learn the Quran? How could you recite the Quran very well? I just listen it and I just remember and اسمع جيدا. اسمع جيدا. ما شاء الله ممتاز جدا. MashaAllah. So Habibi, you could speak Arabic and also English, and also you have a good recitations of Quran. MashaAllah, that's good. And I heard that you learned the Quran, Arabic, and also English
it's in Al Wuldan. You start school in Al Wuldan, start from kindergarten here, right? Yeah. Start from level A, yeah. No, Class yeah. TKA, right? Yeah. Right, TK. mashallah, TK. Who was your teacher at the time in kindergarten? Oh, that kindergarten TK. Yes, TK. Okay. My my teacher for English is Ustazah Uli, and for my Arabic is Ustazah Rahma. Mashallah, mashallah. And you start learning or study Quran from TK, right, or kindergarten. Yeah. TK. So you have been learning Al Quran, Arabic, and also English in Al Wuldan for about 3 years, right? Because you are now in grade 1, right? Yeah. Mashallah. But in Arabic, to say English and Arabic, اللغة العربية والإنجليزية. That's right. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah, Mumtaz yeah. jiddan, MashaAllah. Thank you very much for the knowledge that you have shared to us here. And of course, later on, the parents would like to know how could level 1 or grade 1 can read such a beautiful recitation, mashallah. Mashallah. Inshallah, later on, Ustaz Anggi, Now. we can explain it to the parents how is the curriculum in Al Wuldan, Yeah. how we can create such a solid students like Habibi, and yeah. actually we have so many students like him, like Habibi actually. MashaAllah. But Alhamdulillah, Habibi today has a chance to share the knowledge and to show to the parents about his recitation. MashaAllah. Thank you very much. I think that's all maybe the questions from me and also Habibi. MashaAllah. So I think it would be better if we can directly go to the main presentation. Thank you very much, Habibi. You've done it very well. MashaAllah. Barakallah fiik. Barakallah Dad, fiik. do you want to know who is my little brother, but he's my friend in TK and this in SD? Who? He is Alman. He's 6 years old. MashaAllah. But I'm 7. You're now 7 and your little brother is 6. No, I'm 7. He's 6. Oh, mashallah, mashallah, mashallah. Thank you very much for the information. You've done it very well, Salman. All right. We still have another agenda, I think. So, I will give it back to Ustaz Anggi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Rizky. Masya Allah, tabarakallah, bahwa memang di Al Wuldan itu bukan hanya diajarkan saja Al-Quran, tetapi juga kita diajarkan peserta didik kita yaitu tentang bahasa Inggrisnya, ya, kemudian juga bahasa Arabnya, dan alhamdulillah Al Wuldan juga masya Allah tabarakallah, jadi memfokuskan pelajaran 3 pelajaran tadi ya, masya Allah, dan dinianya juga dapat insya Allah. Dan Al Wuldan punya moto ya, motonya adalah muliakan anak dengan ilmu dan cerdaskan anak dengan Al-Quran. Dan insya Allah ini akan selalu konsisten yang akan dilakukan oleh Al Wuldan Islamic School ya. Jadi ini salah satu moto yang perlu kita ingat-ingat juga nih bagi calon wali murid Al Wuldan, yaitu muliakan anak dengan ilmu dan cerdaskan anak dengan Al-Quran, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin sapa dulu nih untuk Abu dan Umu yang ada di rumah. Kaifa haluk ya Abu wa Umu, gimana kabarnya di rumah? Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah tadi salah satu ananda kita Raufah Habibi yang sudah hafal 4 juz, dan bukan hanya hafal Quran saja tetapi bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ketika ditanya masya Allah lancar ya. Dan ini alhamdulillah dan agamanya juga dinianya kita ajarkan di Al Wuldan Islamic School ini. Baik, untuk agenda selanjutnya insya Allah sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur yang insya Allah akan diwakilkan oleh Ustadz Mutakin, Magister Pendidikan. Falyatafaddal masykuran ya Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan, manajemen, guru Al-Wildan International Islamic School 1, 2, 3, dan 4, serta tim panitia kegiatan pada hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kepada yang terhormat segenap wali murid baru unit TK dan SD tahun ajar 2021-2022. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini akan memberikan penjelasan perihal program TIC TK dan SD yang insya Allah nanti akan diisi untuk program TIC pada unit TK Ustazah Nuning sekaligus sebagai kepala unit TK. Kemudian berikutnya nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh Ustadz Rizky untuk program TIC SD. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 Jakarta. Tadi barusan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda Habib, Masya Allah, usia sekitar 7 tahun, kelas 1 SD, di mana Ananda Habib 2 tahun di TK, Masya Allah, dan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya mumtaz jiddan. Semoga nanti anak-anak kita, insya Allah, yang bergabung di Al-Wildan, insya Allah bisa seperti Ananda Habib, insya Allah. Dan Ananda Habib tadi sudah menghafal 4 juz Al-Quran dan semoga dimudahkan sampai 30 juz, insya Allah di unit SD. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan Ana menyampaikan sedikit prestasi siswa Al-Wildan di tahun 2021 ini. Mungkin ini bisa menginformasikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah siswa kita memborong juara 1, 2, 3 MHQ dan MTQ. Kemudian juara 1 dan 2 pidato bahasa Inggris, juara 1 pidato Arabik, dan juga ada siswa kita yang meraih juara internasional lomba F1 Mini. Dan untuk unit di atasnya, unit SMA, alhamdulillah tahun 2021 ini siswa kita ada yang lolos SNMPTN di Universitas Indonesia dan UPI Bandung. Dan beberapa waktu yang lalu siswa kita sudah mengikuti tryout UTBK dan sebanyak 6 siswa kita mendapatkan nilai 100 untuk bidang studi matematika. Dan tahun lalu siswa kita mengikuti UTBK dan alhamdulillah meraih peringkat 1 untuk sekolah Islam dan swasta tertinggi UTBK-nya. Adapun kegiatan pada siang hari ini bertujuan agar wali murid mengetahui program yang ada di unit SD dan TK. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan di Al-Wildan Islamic School kepada segenap wali murid. Barangkali demikian dari kami. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Mukatin
Magister Pendidikan yang telah memberikan informasi kepada kita semua untuk prestasi, dan nanti insya Allah akan ada informasi-informasi terkait masalah sosialisasi TIC yang ada di Awildan. Baik Abu dan Umu yang berbahagia, Masya Allah, dan insya Allah acara ini ya, insya Allah acara untuk selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi unit, playgroup, dan TK ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nuning yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, insya Allah Ustazah Nuning, kami persilakan untuk bisa mensosialisasikan unit TK dan Kinder ini. Baik, terima kasih Ustazah Nuning. Tafadhali. Baik. Syukron, Ustadz Anggi. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillah, praise to Allah, that all of us can be here for the socialization TIC, especially for kindergarten. Perkenalkan, Abu wa Umu, Ana Nuning Suprabojati, insya Allah akan mempresentasikan kurikulum Al-Wildan Kindergarten atau TK Al-Wildan Islamic School. TK Al-Wildan Islamic School atau Al-Wildan Kindergarten mempunyai kurikulum TIC, Tahfiz International Curriculum. Nah, Bapak Ibu bisa tahu bahwa kurikulum tahfiz internasional ini juga ada di semua level pendidikan di Al-Wildan Islamic School. Khusus di kindergarten, kita akan bagi menjadi 2 major theme. Yang pertama adalah diniyah. Diniyah ini mempunyai porsi yang cukup besar, yaitu 70%. Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang pertama yang kami ajarkan adalah tahfiz. All the kindergarten student will memorize juz 30. Jadi juz 30 yang akan kita ajarkan di playgroup selama K1 atau T. Total apabila Ananda didaftarkan atau bergabung di Al-Wildan Kindergarten selama 3 tahun, maka Ananda insya Allah akan dapat mempunyai hafalan sebanyak 1 juz. Yang kedua, Qaidah Nuroniyah. Qaidah Nuroniyah ini adalah cara membaca Quran atau reading Quran methods dari keluar huruf. Mungkin Umu wa Abu banyak sekali sudah belajar atau mengajarkan Ananda tentang metode-metode baca Quran. Khusus untuk Qaidah Nuroniyah ini, semua pengajar di Al-Wildan Kindergarten mempunyai sertifikat dari Sehoh kami, dan kita mengajarkan Qaidah Nuroniyah, yaitu mengenalkan huruf terlebih dahulu, baru kemudian cara membacanya. Yang ketiga, untuk Arabik. Di sini kita mempunyai native Arabic dan juga daily kita ajarkan melalui tema bulanan atau monthly theme. Yang keempat, doa dan hadis. Ini kita ajarkan kepada seluruh Ananda dari PG until K2. Fikih ibadah pun kita ajarkan. Ananda kita ajarkan bagaimana berwudu, sholat, dan yang lainnya. Nah, di sini adalah
materi yang kami berikan kepada Ananda Playgroup atau kelompok bermain. Untuk Ananda Playgroup, kita akan mengajarkan dari surat-surat pendek, semester 1, surat An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Abu-amu bisa melihat dari yang sudah Anda tampilkan. Kemudian hadis memohon pemahaman agama, hakikat puasa, doa, saling memberi hadiah, dan seterusnya. Kemudian doa, dari doa sebelum belajar, doa makan, doa sudah makan, dan seterusnya. Di semester 2 pun sama, kami akan ajarkan tahfiz, hadis, dan doa. Nah, untuk ini, Ananda K1 atau TKA, kita akan mulai ajarkan dari pertengahan juz 30, yaitu dimulai semester 1 dari surat Al-Balad, kemudian Asam, Al-Lail, dan seterusnya. Untuk hadis dan doa, Abu wa Ummu bisa melihat di sini, sudah kami cantumkan, dan insya Allah untuk semester 2 pun hal-hal ini akan kami ajarkan kepada Ananda. Nah, untuk Ananda K2 atau TKB, hafalan akan dimulai dari surah An-Naba, kemudian An-Naziyat, Abasa, dan seterusnya. Abu-amu bisa lihat. Hadis, doa, kemudian di semester 2, kita akan ke surat Al-Insyiqaq, Al-Buruj, dan seterusnya. Jadi pengharapannya dalam 3 tahun, Ananda yang bergabung dari playgroup atau kelompok bermain sampai dengan K2, insya Allah dapat menyelesaikan hafalan juz 30, serta mempunyai pengetahuan dan hafalan doa dan hadis. Sebelum kita ke international curriculum, izinkan Ana untuk menunjukkan video Ananda kami dari playgroup K1 dan K2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, itu tadi tahfiz, dan kemudian berikut adalah video Arabic. Tayyarun bimakna pilot, tabahun bimana chef, muhandisun bimana arsitek, tajirun bimana pedagang, jundiyun bimana tentara. Uridu Arabic quizzes. Bismillah. Samakun bimakna ikan. Aina toyarun bimakna pilot. Next, aina tobibun bimakna dokter. Next, aina syurtiyun bimakna polisi. Aina sajaratun bimakna pohon. Marrabbuki? Rabbi Allah. Man nabiyuki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma dinuki? Diniyal Islam. Ma kitabuki? Kitabi Al-Qur'anul Karim. Ma hiya qiblatul muslimin? Al-Ka'bah.
Aina Allah. Allahu fis sama alal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-sulfanil huruful hijail mulaqabah. Ba, kha, ta, ta, ha, ba, ta, ya, ha, ta, ha. Hadis menjaga lisan. Amsik alaika lisanaka. Hadis hakikat kebaikan. Rumah Rufin Sadaqah. Baik, Abu wa Ummu, itu adalah beberapa video Ananda, baik dari tahfiz, qaidah nuroniyah, Arabik, dan juga doa dan hadis. Nah, berikutnya adalah internasional. Untuk umum, kami sebut kurikulum kami adalah internasional, yang seperti Ummu dan Abu ketahui, 70% pengajaran kami di diniyah, dan 30%-nya kami akan mengajarkan materi umum atau internasional. Yang pertama adalah English. Kita akan bagi dua. Di sini kami ajarkan English Life Skill. Di sini Ananda akan belajar keahlian atau kemampuan sehari-hari. Mengajarkan simple science, kemudian kemampuan bagaimana Ananda menjaga diri sendiri, seperti belajar untuk tadi menggoki mereka dengan baik, bagaimana mereka mempelajari hal-hal lainnya. Untuk English subject dan daily conversation ini kita ajarkan sehari-hari melalui guru kelas masing-masing. Nah, yang kedua, materi yang kami ajarkan untuk umum adalah phonics, English reading methods. Kami di Kindergarten Al-Wildan akan mengajarkan Ananda di awal dengan pembelajaran phonics. Insya Allah nanti setelah Ananda K2 di semester 2 baru kita akan ajarkan bagaimana Ananda bisa membaca bahasa. Nah, untuk yang terakhir adalah math atau matematika. Yang akan kami ajarkan adalah basic math, kemudian pengenalan number atau number recognition, basic concept, dan simple math. Nah, berikut ini kami akan sampaikan video pembelajaran English dan umum. Baik, kami akan mencoba untuk share video. Ya, Afan, Abu wa Ummu, sebentar Ana akan coba share untuk video Ananda dalam pembelajaran umum. Baik, Afan, sepertinya sedang ada kesalahan teknis. Ana akan lanjutkan dahulu presentasi untuk slide selanjutnya. Sekali lagi Ana mohon maaf. Insya Allah nanti Ana akan coba untuk putarkan kembali video-video Ananda. Nah, untuk online learning methods di Al-Wildan Kindergarten, kita mempunyai beberapa step. Every morning, we will greet Ananda melalui video yang akan kita sampaikan melalui WhatsApp
grup. Di sini Ananda akan kami persiapkan dahulu sebelum nantinya Ananda mengikuti KBM klasikal. Nah, greeting ini tidak sekedar greeting Abu wa Umu. Dalam setiap greeting yang diberikan oleh guru-guru kelas kami melalui Arabic dan English, kita akan ajarkan moral dan hal-hal lainnya. Yang kedua, morning zikir melalui video. Dan ini juga akan kami sampaikan melalui WhatsApp. Yang ketiga, kita akan ada KBM klasikal, yaitu melalui Zoom. Di sini semua Ananda akan belajar bersama dengan guru-guru kami melalui Zoom. Untuk materi-materi yang lainnya, baik itu video dan yang lain akan kita kirimkan melalui GC atau Google Classroom. Kemudian, para guru kami juga akan cross-check baik tahfiz, English, phonics melalui private video call. Bapak Ibu bisa lihat, Umu wa Abu lihat bahwa online programs kami, every month kita akan mengadakan tahfiz camp atau rumah tahfiz. Di sini dalam 2 hari, Ananda akan belajar untuk memorizing Quran. Jadi tidak ada pembelajaran selain Al-Quran. Outdoor learning, ketika situasi pandemik ini, Ananda juga akan kami bawa ke tempat-tempat yang telah kami siapkan. Jadi tidak menghalangi walaupun kita semua tidak bisa secara offline. Field trip, Umu wa Abu, tahun ini Ananda tetap bisa field trip walaupun secara online. Alhamdulillah tahun ini kita bekerja sama dengan Royal Safari Garden. Dan Ananda juga tetap bisa mengasah kemampuan Ananda melalui kelas meeting. Dan insya Allah yang terakhir, nanti di akhir tahun ajaran, Ananda juga akan untuk K2 atau TKB akan mengikuti program selanjutnya yaitu Graduation and Year-End Performance. Umu wa Abu, seperti yang kita harapkan, kami harapkan, walaupun kami masih menunggu dari keputusan pemerintah dan manajemen, harapannya apabila nantinya di tahun ajaran baru, kita semua sudah bisa mengadakan KBM tatap muka, ini adalah offline program yang Ananda bisa ikutin. Tahfiz camp, outdoor learning, home visit. Home visit ini kami tidak bisa berikan secara online. Physical education, market day, class meeting, profession day, dan graduation and year-end performance. Ya, ini adalah beberapa dokumentasi kami. Slide ini adalah ajak outdoor learning ke library, perpustakaan Kota Tangerang. Dan ini adalah program kami, Ananda Virtual Field Trip ke Royal Safari Garden. Nah, tahun kemarin, karena sudah pandemi, kami mengadakan graduation secara virtual. Baik, Umu wa Abu, target kami adalah selain Ananda menguasai hal-hal yang sudah Ana sampaikan depan, yaitu hafalan Quran, doa, hadis, dan juga pengetahuan umum, materi dasar,
target utama kami adalah Ananda dapat mempunyai akhlak yang karimah, sesuai dengan contoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah video pembelajaran umum dari Al-Wildan Kindergarten. Nah, ini adalah pembelajaran English Life Skill. Ya, Ananda belajar bagaimana hujan itu turun dan bagaimana liquid, ini simple science. Ini adalah dokumentasi Ananda Abu wa Ummu ketika sedang pembelajaran online. Insya Allah tidak menyurutkan kami. Ananda tetap bisa aktif belajar di rumah dan memperoleh ilmu sebanyak mungkin, insya Allah. Berikut adalah pembelajaran phonics dan math. Ya, mereka sedang belajar number dan itu tadi adalah dokumentasi video pembelajaran internasional atau umum kami. Baik, Abu wa Ummu, dengan berakhirnya video pembelajaran internasional kami, berarti presentasi kurikulum TIC dari kindergarten juga sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, nanti di sesi tanya jawab, insya Allah Ana akan coba untuk menjawab. Dan sekarang Ana kembalikan kembali kepada MC Ustadz Anggi. Silahkan Ustadz Anggi. Syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oh, iya. Syukran barakallahu fiki ya Ustazah Nuning ya, selaku Kepala Sekolah TK dan Playgroup Al-Wildan Islamic School. Masya Allah, kayaknya menyenangkan ya melihat tadi belajarnya ya, kemudian juga kurikulumnya, semua anak-anak aktif, Masya Allah. Jadi ayah, bunda atau Abu Ummu yang ada di rumah, kalau ingin bertanya silakan bisa di chat Q&A, bisa diketik di situ. Nanti insya Allah di akhir dari pembahasan TIC sosialisasi akan dibacakan dan akan insya Allah dijawab oleh kepala sekolah dan direktur pendidikan. Baik, terima kasih Ustazah Nuning. Insya Allah nanti akan pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Untuk agenda selanjutnya yaitu pembahasan sosialisasi TIC unit SD. Ya, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 merangkap sebagai Kepala Sekolah SD Al-Wildan Islamic School cabang 4. Dan yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky MPD Hafizullahu Ta'ala. Baik Ustadz Rizky, alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Antum sehat? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz Rizky, silakan. Sebenarnya banyak yang bertanya dari pemirsa di rumah tentang TIC unit SD itu seperti apa sih sebenarnya? Yang nanya siapa? Pemirsa di rumah. Iya. Baik. Baik, silakan bisa disampaikan strategi falyatafadhal masykur. Baik. Jazakumullahu khairan Ustadz Anggi, barakallahu fikum atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai pada hari ini kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat memegang sesuatu, nikmat segala nikmat yang tentu kita tidak bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka Maha Suci Allah dan Maha Besar Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan seluruh umat manusia, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat tersebut berlanjut kepada sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang semoga istiqomah di atas jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Dan semoga kita semua insyaallah ta'ala menjadi bagian dan golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, yang mana tidak ada naungan dan tidak ada syafaat melainkan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kondisi pandemi ini tentu tidak atau bukan menjadi satu buah halangan bagi kita untuk terus berkiprah dalam dunia pendidikan dan untuk terus memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan, khususnya di lembaga yang kita cintai ini, di lembaga Al-Wildan Islamic School. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya calon wali murid yang akan senantiasa anaknya mau bergabung di Al-Wildan di kelas 1 SD, maka perlu kiranya Bapak dan Ibu sekalian mengetahui secara detail seperti apa kurikulum di Al-Wildan, seperti apa pembelajaran di Al-Wildan, bagaimana modelnya, visi misinya seperti apa. Tentu hal ini perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian sebelum nantinya kita akan bekerja bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan-insan yang islami, insan-insan yang tidak hanya mereka memiliki ilmu agama yang baik, tapi insan-insan yang memiliki kemampuan yang memiliki akidah yang benar, memiliki kemampuan agama yang baik, Al-Quran yang baik, bahasa yang baik, tentu dengan keadaan atau kondisi global yang saat ini kita sedang hadapi. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan Ana mewakili teman-teman manajemen yang lainnya untuk memberikan presentasi terkait dengan kurikulum TIC di unit SD. Alhamdulillah tadi di TK, Ustazah Nuning selaku kepala sekolah di KG di TK sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas sekali pada kita semuanya, yang walaupun selama pandemi ini tidak menyurutkan dan tidak menjadi halangan bagi teman-teman di TK untuk memberikan yang terbaik dan memberikan hasil-hasil yang terbaik untuk anak-anak kita di TK. Tentu ini akan menjadi linier sekali jika memang anak-anak itu berasal dari TK Al-Wildan kemudian lanjut lagi ke SD. Itu akan linier. Tapi apakah bisa jika nggak dari TK ke SD? Insya Allah bisa. Kita akan sama-sama melihat kurikulumnya seperti apa. Baik. Hari ini 20 Sya'ban ya, sekitar 10 hari lagi menuju Ramadan, dan semoga kita semua yang berada di ruangan studio ini dan juga Bapak dan Ibu sekalian di rumah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di bulan Ramadan yang 10 hari lagi kita berhadapan dengannya, dan semoga kita juga diberikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke kurikulum, perlu kita jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya visi dan misi Al-Wildan.
Untuk apa Al-Wildan itu berdiri? Apa sih tujuannya? Maka di sini kami akan sedikit memaparkan terkait dengan visi dan misi daripada lembaga kita Al-Wildan. Yang pertama, visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syar'iyah didukung dengan penguasaan bahasa asing. Di situ kita menuliskan bahwa mewujudkan atau terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, yang berbasis pada hafalan Al-Quran, ilmu syar'iyah dan penguasaan bahasa asing. Maka semua jenis kurikulum yang ada di Al-Wildan, entah itu tadi TIC MA, entah itu tadi Middle East ya, MA itu Middle East, TIC Amerika Europe, TIC D International, TIC Markas, TIC Internasional, apapun jenisnya, maka tetap akan berujung atau core-nya itu berada pada Quran, ilmu syariah yang didukung dengan penguasaan bahasa asing. Tidak akan keluar dari visi misi ini. Tadi setelah presentasi kurikulum di SMP SMA, banyak yang bertanya terkait dengan hal ini. Maka di dalam visi Al-Wildan di sini jelas bahwasannya core daripada kurikulum TIC itu apapun jenisnya, maka akan berakar pada Al-Quran, ilmu syariah, dan didukung dengan penguasaan bahasa asing. Kemudian yang berikutnya, di situ kita menuliskan pendidikan berkualitas. Kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini yang beredar di dalam masyarakat umum bahwa kalau lulusan pesantren, lulusan sekolah-sekolah Islam itu mungkin akan terkesan kolot atau mungkin ilmunya di situ-situ saja, maka di sini Al-Wildan hadir untuk menghilangkan persepsi-persepsi yang keliru seperti itu. Kita ingin memberikan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya sekedar anak-anak itu bisa agama. Tidak hanya anak-anak itu sekedar bisa baca Al-Quran, tapi kita ingin mendidik anak-anak kita yang berkualitas, memiliki penguasaan bahasa asing, yang memiliki karakter Islam yang kuat dengan ilmu syariah yang kuat, yang dikuatkan juga dengan keberkahan Al-Quran yang insya Allah di dalam dirinya, yang insya Allah Ta'ala mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depan insya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan misi Al-Wildan. Apa saja misi kita? Yang pertama, kita ingin mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. Sedikit kami jelaskan tentang manajemen di Al-Wildan di sini Bapak dan Ibu sekalian. Walhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini kita terus berkembang dan terus mengepakkan sayap kita, melebarkan sayap kita untuk terus membuka lembaga-lembaga pendidikan di hampir seluruh kota di Indonesia dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyebarkan dakwah yang hak ini. Nah, oleh karenanya kita membutuhkan satu buah sistem manajemen yang baik. Di Al-Wildan tadi ada Ustadz Yamin, beliau itu salah satu konsultan pendidikan dunia. Beliau itu sudah 15 tahun di dalam mengkonsultani kurikulum yang ada di dunia. Yang ada di dunia khususnya basisnya yang berada di Asia. Sehingga insya Allah Ta'ala kami sangat memahami yang berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia secara khusus. Apa kebutuhan mutu yang dibutuhkan oleh anak. Anak-anak harus diajarkan apa, kepenguatannya seperti apa. Alhamdulillah kita memiliki beliau dan beliau ini posisinya sebagai managing director yang membawahi semua direktur pendidikan di semua cabang Al-Wildan. Kemudian yang kedua, mencetak para hufadz Al-Quran dan memahami ilmu syariah. Ini adalah misi kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin anak-anak Al-Wildan itu menjadi hufadz yang memahami ilmu syariah. Dari sejak TK, anak-anak itu sudah kita dekatkan dengan Al-Quran. Kita ikat dengan Al-Quran. Sampai mutu Al-Wildan itu kita cerdaskan anak dengan Al-Quran, muliakan dengan ilmu. Anak-anak itu cerdas dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu selalu menjadi core dan akan mengikuti apapun jenis TIC yang akan muncul nantinya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama as-salafus salih. Kenapa di situ kita sebutkan bahasa asing? Kenapa di situ kita sebutkan matematika? Kenapa di situ kita sebutkan sains? Karena core daripada konsep berpikir, core daripada konsep kurikulum yang ada di dunia ini, itu adanya di situ. Bahasa asing, English dan Arabic, matematika tentunya,
sains juga tentunya di situ masuk. Oleh karenanya ini kita akan gabung nanti dalam sebuah kurikulum yang kita sebut dengan TIC pada slide berikutnya. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan misi Al-Wildan adalah mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Khususnya pada anak-anak kita yang di SMP, SMA, beberapa hal mereka kita coba melakukan dengan beberapa pendekatan pembelajaran seperti project based learning dan seterusnya yang kita persiapkan mereka ini pada masanya mereka yang akan datang. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mutu output dari SD Al-Wildan kelas 1 sampai kelas 6 kalau tamat bisa apa kira-kira seperti itu. Yang pertama, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar ini bukan atas ukuran kita orang umum, bukan. Bukan atas ukuran orang-orang yang hanya siapa yang mendengar dia kemudian mengukurnya, bukan. Tapi siapa yang menentukan baik dan benar itu dan apa indikator baik dan benar itu Bapak dan Ibu sekalian. Walhamdulillah sampai hari ini Al-Wildan mungkin salah satu sekolah yang memiliki syahdan syahol yang terbanyak dan paling banyak. Yang mereka inilah yang akan menjadi penentu kualitas mutu daripada anak-anak Al-Wildan di seluruh cabangnya. Sehingga baik dan benar ini yang menentukannya siapa adalah syekh dan syekh yang mereka ini sudah memiliki sanad Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini akan menjadi salah satu penguji dan penentu bahkan sampai gurunya sekalipun. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya menghafal Al-Quran minimal 3 juz. Kenapa 3 juz aja di SD? Bisa nggak lebih? Sangat bisa. 3 juz ini adalah angka yang paling minimal yang insya Allah anak-anak akan capai. Paling minimal insya Allah. Tentu, kenapa 3 juz? Kenapa nggak langsung aja 6 tahun bisa mungkin dapat 5 atau mungkin 10 juz bisa saja. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian di Al-Wildan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh anak-anak dalam belajar Al-Quran. Alhamdulillah tadi Ustadz Muhsin selaku penanggung jawab atau PIC sekaligus direktur TIC Markas Al-Quran tadi sudah sedikit menjelaskan bahwasannya Al-Quran di Al-Wildan itu diajarkan kepada anak-anak tidak langsung menghafal, melainkan melalui beberapa tahapan. Ada 2 tahapan secara umum. Tahapan yang paling pertama itu adalah tahapan tahsin. Jadi anak-anak belum boleh menghafal dulu kalau tahsinnya belum baik dan benar. Maka tahsin, makharijul huruf, tajwid, sifat-sifat huruf itu adalah hal yang paling utama dan paling pertama akan diajarkan kepada anak-anak. Mulai dari iqra-nya, qaidah an-nuraniyahnya itu akan diajarkan dulu di situ. Setelah tahsin itu matang, barulah nanti anak-anak itu akan mulai menghafal. Kemungkinan besar anak-anak mulai menghafal itu mungkin di kelas 2 atau enggak di kelas 3 nantinya. Tergantung dari kemampuan anak dalam mencapai tingkat tahsin yang sudah ditentukan oleh guru Al-Qur'annya nantinya. Yang ketiga, apa mutu outputnya? Memahami akidah yang sahih. Kenapa perlunya akidah menjadi tolok ukur anak-anak itu lulus di Al-Wildan? Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin mengajarkan akidah yang hak, akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Akidah para salaf. Ya. Kemudian yang terakhir, memiliki kesadaran beribadah kepada Allah. Kita tidak ingin anak-anak itu beribadah atas dasar aturan. Kita tidak ingin anak-anak itu beribadah atas dasar disuruh. Pada akhirnya kita ingin anak-anak itu beribadah atas dasar kesadaran pribadinya dia ingin beribadah. Kita ingin anak-anak lulus di kelas 6 itu tidak lagi disuruh sholat, melainkan dia secara pribadi dari dalam dirinya, dia berangkat sholat ke masjid untuk yang laki-laki. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, memiliki karakter akhlak yang mulia kepada orang tua dan orang lain. Di sini kita juga tidak ingin anak itu berilmu saja tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia. Maka nanti dalam penerapannya sendiri dalam kurikulum ini kita ada yang namanya nanti quality control ibadahnya dan ada quality control untuk akhlaknya. Sehingga akhlak tiap hari anak-anak itu akan terkontrol dan akhlak dan ibadah harian anak-anak pun akan terkontrol di situ. Dan nanti anak-anak juga akan dibekali hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Mulai dari la taghdab wa lakal jannah. Hadis-hadis pendek yang ini berkaitan erat dengan kehidupan sosial mereka. Kemudian yang berikutnya berbahasa Arab, Inggris fasih dan lancar. Tentu untuk bahasa Arab ini, jika anak itu masuk dalam keadaan 0 sekali bahasa Arabnya, minimal dia itu lancar dalam berbahasa Arabnya. Mungkin belum pada level advance. Ya, berbahasa Arab, Inggris fasih dan lancar. Tadi alhamdulillah sudah sedikit dicontohkan oleh Ananda Habib
Kelas 1 itu mulai dari introducing ya, itu perkenalan itu alhamdulillah semua anak kelas 1 di semua cabang kalau hanya perkenalan seperti itu lancar sekali. Kalau kita bandingkan dengan mohon maaf sekali di beberapa lembaga-lembaga yang lain. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, dapat memahami literatur pelajaran bahasa Arab dan Inggris. Yang terakhir lulus ujian di atas standar nasional. Yang terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Karena biasanya setiap tahun atau setiap 5 tahun ketika ganti menteri, biasanya selalu ada pergantian aturan. Tapi alhamdulillah insya Allah kita tidak ada pengaruh yang signifikan dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita stick to the plan, stick to the curriculum. Ya, kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi ujian nasional, melainkan disebut lagi dengan istilah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Itu dilaksanakan di kelas 5. Insya Allah kita juga siap dengan hal itu insya Allah. Berikutnya, siapa saja tenaga pengajar, kita udah punya kurikulum yang baik, kita udah punya program yang baik. Kemudian siapa yang menjalankannya ini juga perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian. Kita ada Syekh dan Syekhah Al-Quran bersanad dari Timur Tengah, kemudian native Arabic dari Mesir, Maroko, Aljazair, kemudian native English itu dari USA, kemudian teman-teman dari Universitas Madinah, kemudian teman-teman dari Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian teman-teman dari LIPIA Jakarta, dari Universitas Indonesia, IPB, kemudian perguruan-perguruan tinggi lainnya dan ma'had ternama lainnya. Inilah yang akan memperkuat barisan-barisan daripada Al-Wildan Islamic School. Kemudian yang berikutnya, kurikulum pembelajarannya seperti apa? Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum dalam sebuah sekolah atau sebuah lembaga itu adalah ruh utamanya, nafasnya. Mau diapakan ini anak-anak, mau dia bawa kemana anak-anak, mau diajarkan apa anak-anak itu semua tergantung pada kurikulumnya. Maka di Al-Wildan sendiri lahirlah kurikulum yang kita sebut dengan istilah TIC. TIC itulah singkatan dari Tahfidz and International Curriculum. Ruh utama pendidikan adalah kurikulum yang berkualitas. Oleh karenanya SD Al-Wildan Islamic School menerapkan 3 kurikulum berkualitas dengan mutu yang berimbang di dalamnya. Apa saja kurikulum tersebut? Kita ada kurikulum nasional atau kurikulum pemerintah, ada kurikulum internasional, ada yang namanya kurikulum pesantren. Dari masing-masing 3 kurikulum ini kita hanya mengambil core pelajarannya saja. Core-nya saja. Jadi tidak semua pelajaran di kurikulum Diknas kita pelajari secara utuh dan tidak semua juga kurikulum pesantren itu kita pelajari secara utuh dan tidak semua pelajaran pada kurikulum internasional itu secara utuh. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita mengambil inti-intinya saja. Kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Di situ di kurikulum internasional, di kurikulum pesantren itu ada 3 hal inti atau 3 pelajaran inti yang dipelajari oleh anak-anak. Apa itu? Al-Quran, bahasa Arab, sama agama. Kemudian pada kurikulum internasional apa saja? Math, English, Science. Semua penyampaiannya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, kecuali pada pelajaran agama dan juga pelajaran Al-Quran itu saja yang menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaiannya. Nah, adapun kurikulum nasional itu mulai kita dalami nanti pada jenjang akhirnya di kelas 5 atau tidak di kelas 6-nya. Nah, di SD sendiri Bapak dan Ibu sekalian itu ada 2 pemilihan kelas, ada 2 jenis kelas. Ada kelas internasional dan ada juga kelas Al-Quran. Ya, kelas Al-Quran dan juga kelas internasional. Apa itu kelas internasional? Kelas TIC internasional ini itu menerapkan kurikulum 3 tadi itu secara utuh. 3 kurikulum nasional, internasional dan juga pesantren itu kita terapkan secara utuh. Dengan menggabungkan 3 kurikulum tadi, kemudian kurikulum internasional fokus kepada mata pelajaran English, Math, dan Science, yaitu dengan buku pegangan dari Oxford. Kemudian kurikulum pesantren itu dengan mata pelajaran bahasa Arab dan PAI. PAI itu termasuk ke dalamnya akidah, fikih, dan SKI. Kemudian kurikulum nasional akan dimulai dipelajari saatnya nanti di akhir masa belajar di kelas 5 atau enggak di kelas 6-nya. Kemudian TIC Markas Al-Quran. TIC Markas Al-Quran ini menerapkan pembelajaran yang berfokus kepada Al-Quran, bahasa Arab dan diniyahnya. Itu sudah termasuk akidah, fikih, dan SKI-nya. Sedangkan pada pelajaran lainnya selain yang 3 tadi, itu tidak dipelajari di sekolah, melainkan nanti akan menjadi tanggungan daripada orang tua di rumah untuk mengajarkan itu. Ini bagian dari konsekuensi logis bagi anak-anak nanti yang akan mengambil kelas markas. Karena tujuan daripada kelas markas ini adalah kita ingin menyiapkan bibit-bibit unggul yang akan menjadi ahlul Quran. Kemudian yang berikutnya, ini adalah gambaran struktur kurikulum di kelas internasional.
ya di situ Arabik, kemudian Al-Qur'an itu tetap Al-Quran itu memegang peranan atau jam belajar yang paling besar. Walaupun kurikulum, walaupun di kelas internasional, Al-Quran selalu menjadi pelajaran yang paling besar jam belajarnya. Karena sekali lagi, tadi kita kembali kepada visi kita adalah kita ingin menerapkan pembelajaran yang berbasis Al-Quran. Kemudian di situ ada PAI yang tadi, kemudian English, 5 jam pelajaran, kemudian ada Science, Math, bahasa Indonesia itu belum dipelajari dulu, akan dimulai di kelas 5. Kemudian penjaskes ini anak-anak tetap akan ada yang namanya stretching badan lah ya, minimal itu nanti. Kemudian ada zikir pagi setiap hari, ada doa setiap hari ya. Kita sebutnya morning activity juga. Kemudian ada native Arabic, ada native English, kemudian ada apel-apel ini kalau kita lagi online, lagi offline ya, itu baru ada apel pagi ya sama semua anak-anak. Kemudian ini adalah struktur kurikulum kelas Markas Al-Quran. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Al-Quran, struktur kelas markas itu Arabik, Al-Quran. Nah, Al-Quran di situ pelajarannya paling banyak, paling besar, 21 jam. 21 jam, 24 jam, 22 jam. Tergantung nanti dari kelasnya, tingkatannya atau levelnya. Kemudian baru PAI, Bahasa Indonesia nanti baru di kelas akhir. Penjaskes ada, Duha. Kemudian native ada native English, native Arabic, sama apel pagi. Gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau di luar pandemi, atau selama offline, bagaimana contoh jadwalnya? Nah, ini kalau misalkan lagi offline atau selama di luar pandemi, contoh pelajarannya seperti ini. Dari jam 7 sampai 7.20 itu ada morning activity. Morning activity itu diisi dengan sholat duha, zikir pagi ya. Ya, sholat duha sama zikir pagi. Yang kedua baru kita belajar atau KBM dulu. KBM 1, KBM 2. Kemudian ada istirahat nanti. Kemudian sampai zuhur. Itu KBM ke-6. Kemudian nanti jam 12 sampai jam 13.20 nanti ada anak-anak istirahat lagi sekitar 1 jam setengah. Kemudian KBM 7, 8, 9 itu sampai jam 15.20. 15.20 sampai jam 16 itu anak-anak sholat asar, kemudian zikir petang. Kemudian kalau saat online kayak gimana? Pelajarannya hampir sama, jadwalnya hampir sama, hanya saja kita sedikit mengurangi jam belajarnya untuk mengurangi screen time pada anak-anak. Yaitu hanya sampai jam 12 saja. Kalau hari Jumat itu hanya sampai jam 11. Nah, kemudian apa saja sih program kegiatan tahunan kita? Program kegiatan tahunan kita itu ada rumah tahfidz sekali sebulan ya, tahfidz camp tadi sebagaimana yang di TK juga. Kemudian ada field trip, itu kita laksanakan selama sebanyak 2 kali setahun. Tapi karena saat ini pandemi, kemarin yang SD itu kita virtual field trip, jalan-jalan ke Turki. Di sana anak-anak kita ajarkan sejarah-sejarah Islam yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya ada kelas meeting, itu juga 2 kali setahun. Ada market day, ini kalau lagi offline ya. Kemudian ada Cambridge Assessment nanti. Kemudian bagaimana metodologi dan sistem evaluasinya. Metodologi dan sistem evaluasinya itu kita menggunakan step analysis. Ya, metode step analysis itu metode yang kita terapkan dalam pembelajaran bahasa lebih tepatnya. Metode ini tuh sangat mudah menumbuhkan motivasi dan kemampuan siswa dengan pendekatan mastery learning. Sebagaimana halnya tadi ya, Ananda Habib, Masya Allah, Barakallahu Fik, itu memperkenalkan dirinya, setiap kalimat per kalimatnya itu kita ajarkan dengan pendekatan metode step analysis. Sedikit demi sedikit kalimat itu kita ucapkan dan kita terus ulang-ulang, kita drill ke anak-anak sampai mereka tidak sadar memahami dan menghafal kalimat tersebut. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, perkembangan belajar siswa akan dilaporkan sepekan sekali kepada orang tua. Jadi orang tua akan mendapatkan laporan pekanan, WPR. Kita sebutnya WPR itu Weekly Progress Report. Setiap pekan orang tua terima rapot, pekan depan terima rapot. Misal belajar pekan ini, maka Selasa depan orang tua selalu terima rapot. Apa saja isi dari rapot tersebut? Mulai dari anak-anak sudah belajar apa, materi apa, pelajarannya apa, hasilnya berapa, sampai akhlak dan adabnya pun itu ada nilainya di sana. Kemudian yang berikutnya, anak-anak juga nanti akan ada yang namanya QC ibadah sama akhlak ya, quality control ibadah, quality control akhlaknya. Anak-anak sudah sholat belum, sudah sholat di masjid belum, tepat waktu tidak, kemudian sudah birrul walidain belum, walaupun anak-anak hanya sekedar menyiram tanaman atau sekedar menyambilkan secangkir kopi mungkin buat ayahnya, itu sudah bagian dari birrul walidain yang akan kita apresiasi bagi anak-anak. Kemudian berikutnya, wali murid juga akan memiliki hak untuk mengunjungi kelas pada saat kegiatan belajar dan mengajar itu berlangsung. Kita sebutnya PVC, Parent Visit Class. Jadi wali murid kita berikan kesempatan untuk ikut belajar bersama anak-anak di dalam kelas.
Kemudian yang berikutnya setiap akhir tahun kita nanti itu ada ujian yang kita sebut dengan istilah EXAUT, Examinations Authority. Examinations Authority ini adalah ujian tahunan, ujian kompetensi tahunan yang kita laksanakan secara eksklusif. Kenapa disebut eksklusif? Karena pengujinya itu dari luar, disaksikan secara langsung oleh orang tua, dan pengujinya secara lisan face to face. Jadi anak-anak udah dapat aja nih, apa aja nih setahun. Al-Qurannya udah sampai mana sih? Arabiknya sudah sampai mana sih? Kemudian Englishnya udah sampai mana sih? Maka pada momen EXAUT ini kita ingin tampilkan itu semua dan kita tunjukkan semua kepada orang tua secara langsung. Kemudian yang terakhir ini adalah beberapa prestasi-prestasi anak-anak kita, Masya Allah. Tentu ini belum semua ya, ada banyak sekali, Masya Allah. Juara 2 MHQ 3 juz ya, tingkat nasional di ASSI waktu itu. Kemudian juara 1 MHQ 2020, juara 1, 2, dan 2 2019 ICM. Ini harusnya juara 3, mohon maaf ya, harusnya. Tapi juara 1, 2, kemudian juara 1 Olimpiade Sains Nasional di bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang ketika itu. Kemudian juara 2 dan 3 pidato bahasa Indonesia dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan anak-anak kita. Ini kegiatan ketika rumah tahfiz, makan bersama di situ. Kemudian ini adalah kegiatan sholat tahajud anak-anak ketika rumah tahfiz, itu anak-anak menginap di sekolah selama 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam di mana anak ini kalau offline ya, itu anak-anak benar-benar fokus hanya belajar Al-Quran, tidak ada pelajaran lain. Mulai dari bangun tahajud sampai mereka tidur lagi itu full dengan Al-Quran. Mulai dari tahajudnya, kemudian halaqah, kemudian nanti ada siraman-siraman rohani yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua anak-anak, dan mereka sangat senang sekali biasanya kalau bersama-sama belajar di sekolah seperti ini. Kemudian ini adalah ujian Lajnatul Ubur. Lajnatul Ubur itu adalah kenaikan tingkat hafalan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhsin ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin melihat lebih lanjut dokumentasi kegiatan-kegiatan dan hasil kreativitas siswa, silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi alamat berikut. Kalau YouTube itu di Al-Wildan Islamic School, kalau Instagram ada Al-Wildan_Islamic School, atau di di website sekolah di www.alwildan.sch.id. Baik Bapak dan Ibu sekalian, syukran wa jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan kurikulum TIC di SD khususnya. Jika kiranya ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di Q&A, kami kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rizky MPD yang telah memberikan informasi dan mensosialisasikan plus terkait masalah TIC Al-Wildan Unit SD. Masya Allah. Jadi ada 2 ya Ustadz ya. Ada internasional sama markas ya. Naam, Ustaz. Nah, itu. Jadi bagi wali murid yang hari ini silakan bisa memilih antara kedua tersebut, mau anaknya masuk markas atau masuk inter. Dengan tadi yang sudah disampaikan kurikulumnya, struktur kurikulumnya tadi ya, makanya lebih banyak kepada Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah ini sudah masuk juga pertanyaan-pertanyaan ke Studio 1 ya terkait pertanyaan Ustaz. Monitor Sadah Nuning. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung kali Ustaz ya. Pertanyaan dari wali murid ini insyaallah. Apakah Al-Wildan 1 menyediakan platform online kelas untuk anak-anak kelas 6 sampai 1? Atau apakah Al-Wildan 1 akan melakukan tatap muka di tahun ajaran 2001 dan 2002? Baik, ini langsung jawab dulu Ustaz. Boleh? Ya, boleh Ustaz, boleh. Apakah Al-Wildan 1 menyediakan platform online kelas untuk kelas 1 dan kelas 6? Platform online kelas saat ini memang sudah kita laksanakan Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Sudah kita laksanakan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Platform secara umum kita menggunakan, kalau virtual class itu menggunakan Zoom, kemudian materi-materi itu kita uploadnya ke Google Classroom, Google Classroom seperti itu. Kemudian untuk ada kuis dan lain sebagainya, kita menggunakan Quizizz biasanya di situ. Betul sekali. Dengan Google Form dan banyak sekali ya. Banyak. Kemudian Masya Allah. Ini apakah Al-Wildan 1 akan melakukan tatap muka di tahun ajaran 2001-2022? Kita belum bisa memberikan
informasi pasti mengenai hal ini karena saat ini kami di jajaran manajemen di Al-Wildan masih dalam tahap analisis lapangan dulu. Analisis lapangan sembari kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah itu seperti apa. Tapi Bapak dan Ibu sekalian tentu selama masa analisis ini kita juga menerima jika ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian itu kita akan tampung. Barangkali itu bisa menjadi info yang bermanfaat untuk kita. Tapi yang pasti info pastinya apakah online atau offline ini belum bisa kita publish dulu karena sampai saat ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang memang memerlukan analisis yang cukup panjang ya. Karena sekali lagi untuk menentukan online atau offline ini kita itu sebenarnya dihadapkan dengan dua hal penting ya. Betul. Antara safety sama urgensi. Safety itu berkaitan dengan kesehatan, urgensi itu adalah berkaitan dengan interaksi siswa dengan gurunya. Gitu. Maka dua hal inilah nanti akan menjadi concern kita insyaallah untuk apakah nanti kita akan buka online ataupun offline ya. Kemungkinan mungkin setelah Ramadan atau mungkin sekitar di bulan-bulan Juni ya. Kita insyaallah semoga Allah mudahkan dan memberikan pilihan yang terbaik. Baru kita akan bisa publish kepada wali murid sekalian insyaallah. Insyaallah ya. Kita juga sambil menunggu keputusan dari pemerintah ya. Naam, Ustaz. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, Masya Allah ini sudah masuk kembali. Assalamualaikum Ustadz, Anda mau tanya nih untuk anak baru siswa kelas 1 SD, jika dia memilih markas, apakah ada tesnya lagi nih Ustadz? Baik, untuk kelas 1 yang saat ini di 2001-2022 itu insya Allah tidak ada tesnya, bisa langsung masuk. Ya, yang pasti Bapak dan Ibu sekalian perlu mengetahui konsekuensi logis tadi dalam memilih kelas markas, bahwasannya jika udah memilih kelas markas maka harus tetap di kelas itu dan stay dulu di situ sampai programnya selesai. Karena nanti biasanya Ustadz boleh pindah nggak Ustadz? Aduh, kalau pindah sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang pasti ingat ada konsekuensi dari perpindahannya. Ya, ada konsekuensi dari perpindahannya. Materi yang tertinggal sama teman-temannya yang udah jalan di kelas internasional misalkan atau sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian kalau mau masuk mata pelajaran Math, English dan Science itu tidak dipelajari secara formal di sekolah ya, melainkan itu akan menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua. Di sekolah nanti akan belajar fokus 3 hal ya. Kami ulangi kembali. 1, Al-Qur'an tentunya, Arabik, kemudian diniyah di situ. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah, mungkin itu ya jawabannya. Baik, alhamdulillah ini sudah masuk kembali yaitu Bismillah. Apakah jika sudah memilih kelas internasional, anak bisa pindah ke markas? Ini mungkin tadi pertanyaannya ya. Boleh ya? Ya. Jadi tentu ada konsekuensinya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tentu ada konsekuensinya ya. Tadi kami sampaikan, kan tadi dari katakan nih kelas 1 nih, kelas markas sampai kelas 3 ya. Kelas 1 sampai kelas 3 artinya anak-anak itu tidak mempelajari secara intens atau secara formal untuk pelajaran Math, English, dan Science-nya. Kemudian di kelas 3 tiba-tiba mau pindah nih. Sementara di kelas 3 itu kan anak mau pindah ke internasional kan maksudnya. Sementara anak-anak internasional ini sudah dapat pelajaran itu Math, English, dan Science selama 3 tahun. Tentu akan ada gap di situ Bapak dan Ibu sekalian. Selama gap itu mungkin tidak terlalu jauh dan anak-anak juga serta orang tua juga memahami konsekuensi yang ada. Kemudian kita sesuaikan juga dengan kondisi di lapangan nanti, insya Allah memungkinkan. Jika memungkinkan pindah, boleh pindah gitu. Tapi kami sangat sarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekali memilih, kalau bisa stay di situ sampai programnya selesai. Agar apa? Agar benar-benar yang menjadi program sekolah itu tuntas dan mereka dapatkan program itu secara utuh hasilnya. Betul sekali Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih ada yang bingung nih kayak Ustaz nih. Apa sih sebenarnya perbedaan markas dengan inter nih Ustaz? Tadi sudah kami jelaskan ya di lebih kepada konten belajar ya atau komponen pelajaran yang dipelajari. Yang mana sih? Tergantung orientasi orang tua sebenarnya. Kalau kelas markas tentu jelas ini markas Al-Qur'an namanya, maka orientasi belajarnya itu adalah Al-Qur'an dan agama serta bahasa Arab. Ya, sementara kelas internasional mereka akan mendapatkan balance tadi. Dia dapat math-nya, math-nya, English, Science, Al-Qur'an, kemudian agama sama bahasa Arabnya. Walaupun kelas internasional juga tadi itu tetap anak-anak itu porsi belajar Al-Qur'annya itu tetap besar, terlihat dari struktur kurikulum yang sudah kami paparkan di atas. Iya.
berarti perbedaannya lebih banyak porsinya Al-Quran di markas Ustaz ya. Sahih. Salah satu tadi contoh siswa kita ya siswa Habibi tadi, beliau salah satu siswa yang memilih markas kelas 1 dan alhamdulillah sudah hafal 4 juz. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info terkait kurikulum internasional. Apakah yang mendapatkan kesempatan untuk tahfidz ini terkait tadi kegiatan program kegiatan. Baik. Baik. Baik, untuk tahfidz camp atau kegiatan bulanan ini itu berlaku untuk seluruh siswa baik kelas internasional maupun kelas markas. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, selama offline, kalau misalkan lagi non pandemi gitu ya, lagi offline, itu kita berlakukan mulai dari kelas 3 ke atas. Adapun kelas 1 dan kelas 2 belum boleh dulu ikut tahfidz camp, belum boleh dulu menginap di sekolah. Dengan alasan satu, masih anak-anak secara personal, mereka belum semuanya memiliki kemandirian yang cukup. Karena nanti kalau udah nginap di sekolah, bawa kasur lipat sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, semuanya ganti baju sendiri, semuanya sendiri. Kayak pesantren ya. Kayak pesantren gitu ya. Jadi anak-anak itu kita akan berlakukan dari kelas 3 ke atas. Kelas 3 pun itu hukumnya masih opsional waktu itu. Kelas 4 ke atas itu hukumnya wajib. Hukumnya ya, aturannya wajib. Kalau kelas 3 itu kita berikan opsional. Sementara kelas 1 dan kelas 2 itu belum boleh kita ikutkan dulu. Tapi kalau online insya Allah bisa karena dari rumah ya. Baik Ustaz. Memang ya Alhamdulillah Masya Allah gitu ya. Mutu salah satu cerdaskan anak dengan Al-Quran. Memang Al-Quran ini sesuatu yang amazing ya. Subhanallah. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, kalau saya mau ambil yang markas, tadi disebutkan bahwa bahasa Inggris, sains, dan math itu mendapatkan tanggung jawab dari orang tua. Sementara tetap ada ujian. Pertanyaannya, apakah Diari Al-Wildan memberikan kurikulum supaya orang tua atau wali murid yang lebih efektif dan efisien mengajarkan Ananda menghadapi ujian kelulusan nasional? Perasaan? Iya, silakan Ustaz. Bagaimana perasaan antum? Perasaannya nasional. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas pertanyaannya. Tentu akan ada nanti guidance ya dari gurunya. Nanti guru itu kan punya yang namanya PROMES atau program semester atau indikator pembelajaran. Jadi guru-guru itu sebelum mengajar, mereka udah punya semacam planning dulu nih, mau mengajar apa, kapan, tujuannya apa, indikatornya apa. Nah, hal ini pun nanti akan di-share kepada anak-anak di kelas markas. Nanti kan guru-guru yang mengajar kelas internasional khususnya pada pelajaran Math, English, dan Science, mereka kan punya juga tuh PROMES gitu ya. Betul. Nah, ini juga akan di-share kepada wali murid di kelas markas. Agar apa? Agar menjadi acuan bagi wali murid di kelas markas untuk mengajarkan anak-anak di rumah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik ya, Masya Allah. Nah, Afwan, boleh Anda tambah sedikit lagi? Silakan. Walaupun nanti kelas markas ya, karena kelas markas ini di SD ini beda sama yang di SMP SMA, Bapak dan Ibu juga kami sangat sarankan untuk dapat juga memiliki atau membeli buku Math, English, dan Science-nya sebagai bahan Bapak dan Ibu untuk mengajarkan anak-anak nanti di rumah seperti itu. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan ini dari titik ya. Bismillah, Ustadz mau tanya nih, jika anak kami calon siswa mengambil kelas 1 ya, kelas 1 SD, namun lingkungan keluarga kami dan TK belum dibiasakan English dan Arab. Apa yang harus kami persiapkan agar anak tidak tertinggal jauh, Ustadz? Gimana Ustadz? Ini terkait masalah, iya, apakah nanti ketinggalan? Atau... Oh ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallahu khairan juga pada yang penanya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa apabila anak-anak memang belum pernah, mungkin bisa kita katakan belum pernah belajar bahasa Arab begitu ya, atau mungkin bahasa Inggris seperti itu. Karena nanti insya Allah di kelas 1 anak-anak benar-benar akan diajarkan dari nol ya, dari basic sekali khusus untuk Arabik. Nah, adapun untuk bahasa Inggris, kami memberikan rekomendasi saja minimal anak-anak itu sudah punya basic ya di English. Ini sebenarnya akan sangat memudahkan anak-anak nanti dalam menerima pelajaran, karena nanti di kelas 1 itu pelajaran math-nya, English-nya, dan science-nya itu nanti dalam bahasa Inggris. Jadi
Kami berikan rekomendasi saja, misal dari sekarang bulan April, Mei, Juni sampai Juli sekitar ada 3-4 bulan, itu mungkin bisa sedikit prepare ya untuk English-nya jika memang sama sekali belum, sehingga anak-anak itu nanti tidak terlalu, artinya gap-nya juga mungkin nggak terlalu banyak ya mungkin dengan anak-anak yang lainnya seperti itu. Adapun Arabik insya Allah itu benar-benar akan diajarkan dari nol. Iya. Karena memang awalnya itu menggunakan metodologi master learning ya. Betul, Ustaz. Jadi anak itu dikerjakan secara tuntas, tas ya. Kalau nggak bisa, ayo diulang lagi, diulang sampai dia benar-benar memahami dan menguasai indikator yang diajarkan oleh gurunya. Masya Allah, Betul. tabarakallah ya. Sehingga siswa insya Allah tidak ada yang ketinggalan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya karena memang sudah jam. Tadi KG mungkin ada pertanyaan Oh juga. KG ya, ada mungkin. Ada pertanyaan KG tadi Ustaz kalau nggak salah. Itu KG itu. Iya. Ada Ustazah Nuning monitor. Ustazah Baik, Nuning Ustaz. monitor. Baik, ini ada pertanyaan nih Ustazah mana ya? Silakan, Ustaz. Beberapa Assalamualaikum. insya Allah udah Ana jawab di chatbox. Oh sudah ya. Baca aja ya. Apakah Awilian 1 menerima murid dari luar negeri? Dan bisakah jika kami meminta untuk mengikuti online program, terutama jika kondisi masih di tengah pandemi ini? Adakah syarat minimal dalam kemampuan calon siswa untuk mendaftarkan menjadi murid Awildan di kindergarten ya? Atau TK? Baik. Ini kayaknya dua pertanyaan, Ustaz. Tapi dalam satu redaksi. Iya betul sekali. Mungkin Ana mohon izin jawab yang pertama dulu Ustazah Nuning, nanti boleh, kemudian yang kedua nanti Ustazah Nuning yang menjawab insya Allah. Baik, yang pertama, apakah Al-Wildan menerima murid dari luar negeri? Alhamdulillah kita menerima juga siswa dari luar negeri, dan di Al-Wildan sendiri banyak sekali ya pindahan dari luar negeri itu hampir di 30 negara ya, dari Singapura, kemudian dari Rusia juga, kemudian dari Jepang, dari Australia. Banyak sekali Masya Allah. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin pindah ke Indonesia misalkan tidak mengapa, tentu nanti ada mengikuti beberapa persyaratan dokumen yang berlaku ya di situ. Tapi insya Allah bisa. Kemudian bisa nggak kalau kita ikut online program? Insya Allah juga ini juga bisa ya. Insya Allah ini juga bisa karena kemungkinan besar ini belum keputusan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mencoba untuk melakukan blended learning nanti antara online program sama offline program. Tapi insya Allah bisa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan udah offline harus masuk ya. Maksudnya kalau misalkan udah offline artinya kita bismillah udah di luar pandemi begitu ya. Kita harus sudah mulai masuk seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Rizky. Dan Ustazah Nuning kayaknya pertanyaan ke Ustazah Nuning itu terkait pasal syarat minimal dalam kemampuan calon siswa untuk mendaftarkan menjadi murid Awildan di kinder. Iya. Baik, syukran Ustaz. Silakan Ustazah. Ya, apakah ada syarat minimal dalam kemampuan calon siswa untuk mendaftar menjadi murid Al-Wildan KG? Alhamdulillah tidak ada. Jadi kami tidak menerapkan bahwa anak dari Abu dan Umu udah harus pinter bahasa Arab atau udah harus menguasai number dan lain sebagainya. Kalau sudah pinter mungkin nanti langsung ke loncat ke SD ya, Ustadz Rizky ya. Jadi insya Allah tidak ada. Namun kami selaku guru dan juga pendidik di Al-Wildan Kindergarten, sebelum menerima Ananda, kami akan mengadakan suatu observasi terlebih dahulu. Yang saat ini sudah kami lakukan di saat online, kami akan observasi Ananda melalui Zoom, kemudian kita akan diskusi dengan juga orang tua dan Ananda, dan kita akan jelaskan hal-hal materi dasar. Jadi intinya tidak ada kemampuan khusus, dan insya Allah pengajaran di Al-Wildan Kindergarten adalah fun active learning, di mana Ananda akan menerima segala pengajaran dengan fun, dan insya Allah nanti juga kita akan membuat Ananda tidak bosan, baik dari online maupun offline. Begitu Ustaz. Kemudian pertanyaan yang beberapa kali tadi masuk, yaitu bagaimana apabila Ananda masuknya di pertengahan, seperti Ananda
yang didaftarkan baru di K1 atau TKA, atau Ananda yang langsung didaftarkan di K2 atau TKB. Sebenarnya ini sudah Ana jawab juga di chat box, bahwa yang tadi Ana presentasikan mengenai target tahfiz Ananda, baik dari PG, playgroup, atau kelompok bermain, K1, TKA, dan K2 TKB. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa surat-surat yang akan Ananda hafal. Di sini Ana sampaikan bahwa anak-anak itu adalah anak yang cerdas, di mana masa keemasan mereka adalah belajar menghafal dengan sangat cepat. Nah, untuk beberapa tahun belakangan, kami banyak sekali Ananda yang masuknya dari K1 atau K2. Dan targetnya tetap disesuaikan dengan tadi yang sudah Ana presentasikan. Nah, dikala kita pembelajaran tatap muka atau KBM offline, kami biasakan Ananda di saat apapun, termasuk saat Ananda sedang bermain, di playground, atau yang lainnya, kami putarkan murotal, ya, surat-surat pendek. Insya Allah secara tidak sadar, Ananda akan cepat menghafal surat-surat yang belum kami berikan. Tapi tentunya, seperti tadi yang Ustadz Rizky sampaikan, bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk membantu kami, agar Ananda juga bisa menghafal surat-surat yang tidak diberikan di K1 atau tidak diberikan di PG ketika Abu Umum memasukkan di stage sesuai stage. Misalnya yang masukkan K1 berarti Miss Playgroup, yang masukkan K2 berarti Miss Playgroup dan K1. Jadi insya Allah apabila Abu dan Umu juga membantu kami ya untuk terus memperdengarkan murotal-murotal itu baik di rumah, dan kami sebagai pengajar, kami akan mereview secara random dan juga akan terus memperdengarkan murotal-murotal tersebut. Itu yang bisa Ana sampaikan, Ustadz. Dan tadi Ana banyak sekali pertanyaan, di mana saja kindergarten atau TK. Saat ini Al-Wildan Kindergarten ada di Al-Wildan 1, dan untuk proyeksi perencanaan di mana akan dibuka yang lainnya, itu kami serahkan untuk Ustadz Rizky untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Taib. Jazakillahu khairan Ustadzah Nuning atas jawabannya yang sangat jelas sekali, alhamdulillah. Untuk proyeksi pembukaan KG ya atau TK lah kita sebutnya, itu insyaallah taala kita saat ini memang memiliki rencana atau planning untuk dibuka di Lebak Bulus ya, untuk di Al-Wildan 4 Jakarta. Cuman memang belum bisa kita publish dulu info officialnya atau info resminya ya, karena masih dalam tahap wacana dan pembahasan dengan tim di manajemen ya. Namun insya Allah jika memang nanti sudah clear semuanya, sudah fix, baru nanti insya Allah kami akan infokan secara official, secara resmi kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan juga kepada publik semuanya insya Allah ta'ala. Baik, terima kasih ya Ustadz Rizky, Ustadzah Nuning yang telah memaparkan jawaban dari wali murid, dan insya Allah jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa langsung dihubungkan saja kepada anak-anak closing sebentar, anak langsung keluar. Baik, silakan untuk Ustadz Rizky untuk penutupan closing statement. Ya, taib, syukron, jazakumullah khair Ustadz Anggi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai ya untuk presentasinya karena waktu kita sangat terbatas. Nanti jika memang masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke panitia PPDB atau mungkin kepada direktur pendidikan yang ada di cabangnya masing-masing, seperti itu. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, Ana yang banyak bicara, tentu Ana yang banyak salah. Jika ada salah dan khilaf, Ana mohon maaf. Syukron ya jazakumullahu khairan. Ana undur diri dan Ana kembalikan ke Ustadz Anggi selaku MC. Barakallahu fikum. Baik, wafik barakallah ya Ustadz Rizky, dan terima kasih Ustadzah Nuning dan Ustadz Rizky yang telah memaparkan ya sosialisasi TIC Al-Wildan. Baik, untuk terakhir sebagai penutup, insya Allah kita sudah di tengah-tengah kita sudah ada
peserta didik nih. Ya kita coba kita berikan kepada beliau, kepada Rofa Habibi. Assalamualaikum ya Habibi. Silakan Habibi. Habibi mau menyapa atau mau unjuk gigi bahasanya ya. Silakan tafadhol ya Habibi. Boleh maskernya dilepas dulu? Okay. Baik. Ya, silakan Habibi. Oke. I love Al Wildan Islamic School. Thank you very much. It means a lot for me. Thank you for giving me a chance to be here. Barakallahu fikum jami'an. Wafik barakallah ya Habibi. Habibi mau ditanya nggak sama pemirsa yang ada di rumah? Ya. Oke. Baik, terima kasih Habibi ya. Say oke. Masya Allah ya, itu salah satunya Habibi. Baik, terima kasih sekali lagi jazakumullahu khairan kepada ayah bunda yang telah mengikuti program sosialisasi TIC yang ada di Awildan, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah jika ada pertanyaan seputar unit TK atau SD bisa langsung menanyakan kepada unitnya atau cabangnya masing-masing, dan insya Allah Awildan juga punya program yaitu tentang kajian. Insya Allah ya, ikuti kajian-kajian yang ada di Awildan, dan kemarin juga kita sudah melaksanakan kajian ya tentang banyak lah temanya, dan insya Allah coming soon itu Ustadz Dr. Syafiq Bahasa Lama insya Allah akan hadir, dan mohon bisa nanti akan di-share di grup calon wali murid PPDB Awildan Islamic School. Baik, dari saya, dari selaku MC, banyak terima kasih. Dan Raufa, Ustadz ucapkan terima kasih ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Barakallah, Masya Allah. Ya, jadi secara spontan anak itu sudah bisa menjawab langsung. Baik, terima kasih sekali lagi. Tidak mengeri rasa hormat kami. Saya selaku MC mungkin tadi mungkin salah dan mohon dimaafkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan anak dengan ilmu dan cerdasan anak dengan Al-Quran. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.